गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। आज अपने व्हीकल मेन्टेनन्स एंड गेरेज प्रेक्टिस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 गेरेज प्रेक्टिस अंतर्गत जे अलग अलग प्रकार ऑटोमोटिव टूल्स की आप चर्चा कर रहा था, जेमा छेल्ला लेक्चर में आप चर्चा करी थी स्पेशियल इक्विपमेंट विषे के जे आप ऑटोमोटिव सर्विस नी अंदर उपयोग करीए छीए। तो तेमा आपणे बे कम्पोनન્ટ विषे बे टेस्टर विषे चर्चा करी थी। एक हतुं कॉम्प्रेशन टेस्टर अने बीजुं हतुं ए लीकेज टेस्टर। हवे आज आपणे चर्चा करीशुं एक एवा ज अगत्यना टेस्ट विषे के जेनी अंदर एक्जॉस्ट गैस एनालाइजरनो उपयोग करी अने आपणे टेस्टिंग करीए छीए। तो तेनी अंदर गैसीस जे पेट्रोल अथवा तो गैसोलीन टाइपनुं एंजीन होय तो तेनी अंदर आपणे एक्जॉस्ट गैस एनालाइजर छे ते व्हीकलनी अंदरथी एमिशन केटला प्रमाणमां निकळे छे ते नक्की करवा माटे उपयोगमां लईए छीए। तो कई रीते अहीं टेस्ट करवामां आवे छे तो तेनी विषे चर्चा करीए। तो एट वन टाइम द मेजर यूज ऑफ द अर्ली टाइप ऑफ द एक्जॉस्ट गैस एनालाइजर वॉज टू एडजस्ट द कार्ब्युरेटर। एटले के एक समये शरूआतना किस्सामां एक्जॉस्ट गैस एनालाइजरनो मुख्य उपयोग कार्ब्युरेटरने एडजस्ट करवा माटे थतो हतो। इट इज स्टील यूज्ड फॉर देट पर्पस अने हालना समयगाळा दरमियान पण आ ज रीते तेनो उपयोग थतो रह्यो छे। हावेवर द न्यू इन्फ्रारेड टाइप ऑफ एक्जॉस्ट गैस एनालाइजर इज ऑल्सो यूज्ड टू चेक आउट द एमिशन कंट्रोल ऑन ए कार। जो कि कारना अंदरथी जे कोई पण एमिशन जे छे बहार निकळे छे तो तेने कंट्रोल करवा माटे नवा प्रकारना इन्फ्रारेड टाइपना एक्जॉस्ट गैस एनालाइजरनो उपयोग हालमां थाय छे। द मेन पर्पज ऑफ द एमिशन कंट्रोल्स इज टू रिड्यूस द amount ऑफ HC, CO एंड NOx इन द एक्जॉस्ट गैस। એટલે કે એમિશન કંટ્રોલની માટે તેનો જનરલી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને જેની અંદર એક્ઝોસ્ટ ગેસમાંથી HC, CO અને NOxના પ્રમાણને ઘટાડવા માટે અને તેના માપવા માટે એક્ઝોસ્ટ ગેસ એનાલાઇઝર જે છે તે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ। The infrared type of exhaust gas analyzer is used to use it. You insert a probe into the tailpipe of the car. એટલે કે ઇન્ફ્રારેડ ગેસ એનાલાઇઝર છે તેના ઉપયોગ કરવા માટે વ્હીકલની અથવા તો કારની ટેલ પાઇપમાં પ્રોબ જે છે તે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે। The probe draw out some of the exhaust gas and carry it through the analyzer. અને આ પ્રોબમાંથી અમુક પ્રમાણમાં એક્ઝોસ્ટ ગેસ જે છે તે दाखल थशे केनी अंदर एक्जॉस्ट गैस एनालाइजर नी अंदर। 2 meters a digital display or a printout indicate how much CO and HC are contained in the exhaust gas। अने અહીંથી જે પ્રોબ વાટે જે એક્ઝોસ્ટ ગેસ એનાલાઇઝર ની અંદર જાય છે તો તેની અંદર આપણને બે રીડિંગ મળે છે। એક तो आपने जे डिजिटल डिस्प्ले जे छे कि जे अहीं आ फिगर में दर्शावेली छे जेमां HC, CO, NOx, ऑक्सीजन तो आ बधाना माप जे छे ते आपणे डिजिटली वेरीफाई करी सकीए छीए, आपणे ख्याल आवे छे। अने बीजी तरफ जे प्रिंट आउट जे निकळे छे चिठ्ठी तो तेनी मददथी आपणे एक्जॉस्ट गैसनी अंदर पोल्यूटंटनुं प्रमाण केटला प्रमाणमां छे तेनी प्रिंट आउट पण मळी रहे छे। The HC meter report in part per million, the CO meter report in percentage। એટલે કે અહીંયા જે પણ HC અને CO અથવા તો CO2 ના માપ મળે છે તો તેની ક્વોન્ટિટી કેની અંદર મેજર કરવામાં આવે છે તે દર્શાવેલી છે। તો જેમાં HC જે છે તે પાર્ટ્સ પર મિલિયનની અંદર માપવામાં આવે છે અને CO ને પર્સન્ટેજની અંદર માપવામાં આવે છે। The federal and state law set the maximum legal limit on the amount of HC and CO permitted in exhaust gas। એટલે કે ફેડરલ, સ્ટેટ અને
સ્ટેટના અમુક લો જે છે તે કારમાંથી જે એક્ઝોસ્ટ ગેસ નીકળે છે તેમાં HC અને CO માપ કેટલા સુધી હોવું જોઈએ તેની એક મર્યાદા જે છે તે નક્કી કરેલી છે કે જેના મદદથી વ્હીકલની અંદરથી જે કોઈ પણ એક્ઝોસ્ટ ગેસ નીકળે છે જો તે રેન્જની અંદર આવતું હોય તો આવા કિસ્સામાં તે ઉપયોગ માટે યોગ્ય બનતું હોય છે અને જો તેના કરતાં વધારે હોય તો તેમાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવા માટે જણાવે છે અને જો તેના કરતાં વધારે હોય લેવલ તો આવા કિસ્સામાં વ્હીકલના ઉપયોગ માટે મનાઈ પણ ફરમાવી શકતા હોય છે. In addition to HC and CO, some exhaust gas analyzer also measure the amount of carbon dioxide and oxygen in the exhaust gas. એટલે કે અમુક એક્ઝોસ્ટ ગેસ એનાલાઇઝર જે છે તે માત્ર HC અને CO ના મેઝરિંગ માટે ઉપયોગ નથી થતા, પરંતુ તેની અંદર આપણને ઓક્સિજનનું લેવલ કેટલું છે, CO2 કેટલો બહાર આવે છે તે પણ દર્શાવે છે. એ ટેસ્ટર ધેટ મેઝર ધ 3 gases ઇઝ કોલ્ડ 3 ગેસ એનાલાઇઝર. અને જે ટેસ્ટરની અંદર 3 ગેસનું એનાલાઇઝેશન થતું હોય અથવા તો મેઝરમેન્ટ થતું હોય તો તેવા મશીનને, તે ઇક્વિપમેન્ટને 3 ગેસ એનાલાઇઝર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ ટેસ્ટર ધેટ મેઝર ધ 4 ગેસ ઇઝ કોલ્ડ 4 ગેસ એનાલાઇઝર. અને જે ટેસ્ટરની મદદથી અથવા તો જે એનાલાઇઝરની મદદથી 4 ગેસનું મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવે છે અથવા તો ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે તો તેવા ઇક્વિપમેન્ટ અથવા તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને અથવા તો એનાલાઇઝરને 4 ગેસ એનાલાઇઝર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. A different kind of tester is required for the NOx, but it works in the same general way. તો અલગ પ્રકારના ટેસ્ટર કે જેનો ઉપયોગ NOxના મેઝરમેન્ટ માટે થતો હોય છે, પરંતુ તેનું વર્કિંગ સામાન્ય રીતે આપણે જે ટેસ્ટર જે છે તેની પ્રમાણે કરે છે. It draws the exhaust gas from the tailpipe and run gas through the એનાલાઇઝર. અહીં ટેલપાઇપમાંથી એક્ઝોસ્ટ ગેસ મેળવી અને તેને ચલાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગેસનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. ધ ફાઇન્ડિંગ ઇઝ રિપોર્ટેડ ઇન ગ્રામ પર માઇલ. અને જે તેનું માપ મળે છે તે ગ્રામ પ્રતિ માઇલની અંદર માપ યુનિટમાં ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. જનરલી NOx ટેસ્ટર આર અવેલેબલ ઓનલી ઇન ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી. NOx માટે જે કોઈ પણ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે તો તેના માટેના ટેસ્ટર માત્ર અને માત્ર લેબોરેટરીની અંદર જ અવેલેબલ બનતા હોય છે. દે આર નોટ વાઇડલી યુઝ ઇન ઓટોમોટિવ સર્વિસ શોપ. અને તેનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ ઓટોમોટિવ સર્વિસ સ્ટેશનની અંદર કરવામાં આવતો નથી. નેક્સ્ટ હવે આવે છે આપણે ઇક્વિપમેન્ટની અંદર ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ લાઇટ. તો ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ જે છે તે આપણે યોગ્ય સમયગાળા દરમિયાન થાય છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ લાઇટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ધ સ્પાર્ક મસ્ટ અકર એટ ધ સ્પાર્ક પ્લગ ઇન ધ સિલિન્ડર એટ એક્ઝેક્ટલી ધ રાઇટ ટાઈમ. એટલે કે યોગ્ય સમયે સિલિન્ડરની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ દ્વારા સ્પાર્ક થવો જરૂરી બનતો હોય છે. ધે મસ્ટ અકર એ સ્પેસિફિક નંબર ઓફ ડિગ્રી બિફોર ધ TDC ઓન ધ કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક. એટલે કે સ્પાર્ક જે છે તે સિલિન્ડરના કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના જે TDC પોઝિશન છે તેના અમુક ડિગ્રી પહેલાં થવો જરૂરી બનતો હોય છે. એડજસ્ટિંગ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ટુ મેક ધ સ્પાર્ક અકર એટ ધ રાઇટ ટાઈમ ઇઝ કોલ્ડ ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ. એટલે કે સ્પાર્કનું ટાઈમિંગ યોગ્ય કરવા માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને જે એડજસ્ટિંગ કરવાની પ્રોસેસ જે છે તેને ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ કહેવામાં આવે છે. એન્ડ ધ પ્રોસિજર ઇઝ એઝ ફોલો. અને તેના માટેની જે કોઈ પણ પ્રોસિજર છે તે આ પ્રમાણે છે.
The ignition system must be timed so that the spark jump across the spark plug gap at exactly the right time. એટલે કે ઇગ્નિશન સિસ્ટમને રેગ્યુલર કરવા માટે, સેટ કરવા માટે જે સ્પાર્ક જે છે તે સ્પાર્ક પ્લગના ગેપમાંથી જમ્પ થાય તે જરૂરી બનતું હોય છે. Adjusting the distributor on the engine so that the spark occur at the correct time is called ignition timing. અને આ માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને એન્જિનની ઉપર કે એન્જિનની સાથે એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે કે જેથી સ્પાર્ક પ્લગ દ્વારા સ્પાર્ક જે છે તે યોગ્ય સમયે થાય અને તેને ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. The ignition timing is normally set at idle or at a speed specified by the engine manufacturer. અને જે ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ જે છે તે સામાન્ય રીતે એન્જિનને આઇડલ કન્ડિશન ઉપર ફેરવીને સેટ કરવામાં આવે છે અથવા તો એન્જિનના મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા જે સ્પીડ સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવેલી હોય તો તે સ્પીડ ઉપર એન્જિનને ચલાવીને ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ સેટ કરાય છે. ઓન એન્જિન વિથ આઇડલ સ્પીડ સોલેનોઇડ્સ એન્ડ સોલેનોઇડ મસ્ટ બી એનર્જાઇઝ. તો કે એન્જિન જે છે તે આઇડલ સ્પીડ ઉપર સોલેનોઇડ એનર્જાઇઝ જે છે તે થતા હોય છે. Also the vacuum hose from the intake manifold should be disconnected so that the vacuum advance does not work. અને આ સમયગાળા દરમિયાન વેક્યુમ હોઝ કે જે ઇન્ટેક મેનિફોલ્ડની સાથે જોડેલી હોય તો તેને ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવે કે જેથી વેક્યુમ એડવાન્સ જે છે તે થાય નહીં. પ્લગ ધ હોઝ વિથ એ ગોલ્ફ ટી ઓર સિમિલર પ્લગ. અને પ્લગને તેના સિમિલર પ્લગ અથવા તો ગોલ્ફ ટીની સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવતું હોય છે. એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ મેડ બાય ટર્નિંગ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઇન ઇટ્સ માઉન્ટિંગ. અને આ એડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જે જગ્યાએ ફિક્સ કરવામાં આવેલું હોય તો તેને માઉન્ટિંગ જગ્યાએ ફેરવીને સેટ કરવામાં આવે છે અથવા તો એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે. ટર્નિંગ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર શાફ્ટ રોટેશન એડવાન્સ ધ સ્પાર્ક. એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને તેના શાફ્ટ રોટેશનની વિરુદ્ધ દિશામાં જો ફેરવવામાં આવે તો આવા કિસ્સામાં સ્પાર્ક જે છે તે એડવાન્સ થતું હોય છે અથવા તો એડવાન્સમાં સ્પાર્ક થાય છે. Turning the distributor in the direction of the shaft rotation retard the spark. અને જો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની શાફ્ટના રોટેશનની દિશાની અંદર જો ફેરવવામાં આવે તો આવા કિસ્સામાં સ્પાર્ક રિટાર્ડ થાય છે. ટુ ટાઈમ ધ ઇગ્નિશન યુઝ એ ટાઈમિંગ લાઇટ. જો ઇગ્નિશનનું ટાઈમિંગ જે છે તે યોગ્ય છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ લાઇટ જે છે ટાઈમિંગ લાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કનેક્ટ ધ ટાઈમિંગ લાઇટ લીડ ટુ ધ નંબર 1 સ્પાર્ક પ્લગ બાય ક્લેમ્પિંગ એ પિકઅપ એરાઉન્ડ ધ નંબર 1 સ્પાર્ક પ્લગ કેબલ. એટલે કે ટાઈમિંગ લાઇટ જે છે તેને સ્પાર્ક પ્લગના પહેલાં એન્જિનની અંદર જે પહેલો સ્પાર્ક પ્લગ હોય તો તેના સાથે ક્લેમ્પ કરવામાં આવે છે અને આ જે સ્પાર્ક પ્લગનો કેબલ નંબર 1 તેની સાથે જોડવામાં આવે છે. મેની ટાઈમિંગ લાઇટ યુઝ એ ક્લેમ્પ સિમિલર ટુ ઈચ વન. અને આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારની જે ટાઈમિંગ લાઇટ જે છે તે બાકીના સિલિન્ડરની અંદર જોડવામાં આવે છે. ઈચ ટાઈમ નંબર 1 પ્લગ ફાયર ધ ટાઈમિંગ લાઇટ ફ્લેશ. દરેક સાયકલ દરમિયાન જ્યારે પહેલા નંબરના સિલિન્ડરની અંદર ફાયરિંગ થશે તો એ સમયગાળા દરમિયાન ટાઈમિંગ લાઇટ જે છે તે ફ્લેશ થશે. ધીસ હેપન સો ક્વિકલી ધેટ
when the light is point at the crankshaft pulley and the pulley appear to stand still. અને આ સમયગાળા દરમિયાન ઝડપથી બને ત્યાં સુધી જ્યારે ક્રેન્કશાફ્ટની પુલી તરફ લાઇટ થાય તો એ સમયગાળા દરમિયાન પુલી જે છે તે સ્થિર પોઝિશનની અંદર જણાય છે. નોટ ધ માર્કિંગ ઓન ધ ટાઈમિંગ ઇન્ડિકેટર એન્ડ ધ ટાઈમિંગ માર્ક ઓન ધ પુલી. અને આ સમયે ટાઈમિંગ ઇન્ડિકેટરનું માર્કિંગ જે છે તે કરવામાં આવે છે અને પુલી ઉપર ટાઈમિંગ માર્ક જે છે તે દર્શાવવામાં આવે છે અથવા તો માર્ક કરવામાં આવે છે. ટુ મેક ધ એડજસ્ટમેન્ટ લૂઝન ધ ક્લેમ્પ સ્ક્રૂ ધેટ હોલ્ડ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઇન ઇટ્સ માઉન્ટિંગ. અને યોગ્ય રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કરવા માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને પકડી રાખે તે રીતે ક્લેમ્પના સ્ક્રૂને લૂઝ કરવામાં આવે છે. ટર્ન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર વન વે ઓર ધ અધર until the timing mark align with the proper mark on the timing indicator. અને ત્યારબાદ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને એક દિશામાં અથવા તો તેની વિરુદ્ધ દિશાની અંદર ફેરવી અને ટાઈમિંગ માર્ક પ્રમાણે સેટ કરવામાં આવે છે કે જે માર્ક આપણે ઇન્ડિકેટર ટાઈમ ઇન્ડિકેટરની મદદથી જે આપણે સ્ટ્રોબોસ્કોપિક લાઇટ જે ઉપયોગ કરીને કર્યો હતો તો તેની મદદથી આપણે સેટ કરી શકીએ. એન્ડ ધેટ ટાઈટ ધ ક્લેમ્પ સ્ક્રૂ. અને ત્યારબાદ જે સ્ક્રૂ હોય ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનો ટાઇટિંગ સ્ક્રૂ ક્લેમ્પિંગ સ્ક્રૂ તેને ટાઈટ કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે સ્ટ્રોબોસ્કોપિક લાઇટની મદદથી અથવા તો ઇગ્નિશન ટાઈમર લાઇટની મદદથી ઇગ્નિશન એડવાન્સ થતું હોય, રિટાર્ડ થતું હોય અથવા તો ટાઈમિંગ બરાબર થતું હોય કે નથી થતું તે ચેક કરી અને એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે. તો આજનો લેક્ચર અહીં સુધી રાખીશું. આગળના લેક્ચરની અંદર બાકીના જે હશે પાર્ટ્સ તેના વિશે ચર્ચા કરીશું.